Along with him, Dream Night Story, Saranukumar அவர்களுடைய அம்மா வாங்க. So light the lamp. Shivam, we'd like you to do the honors and light the lamp to kick off the auspicious occasion. எங்களுடைய டைரக்டர் லோகன் அவர்களுடைய மனைவியும் அன்புடன் மேடைக்கு வரவேற்கின்றோம் to light the lamp. எல்லாருமே கொஞ்சம் உட்காந்துக்கோங்க, எழுந்திருக்காதீங்க. So that everybody can get picture. ஒரு அழகான ஆரம்பம். நம்ம எல்லாருமே ஒன்னா கூடி நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை கொடுக்கலாம். Dream Night Stories முதல் ப்ரொடக்ஷனும் சரி, அவங்களுடைய லான்ச்சும் சரி, ரொம்ப அழகா உங்க கண் முன்னாடி நடந்துகிட்டு இருக்கு. எங்களுடைய ப்ரொடியூசர், டைரக்டர் everybody can join us. ஒரு small photo moment. Can all of you just stand together and look to the camera, pose to the camera please. A quick photo. இருக்கக்கூடிய entire team. திவாகர் அவர்களையும் சுற்றுலா ஏற்றுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you, Shivam. We'll bring you back on stage in just on stage. And can we have a mic, please? Mic கிடைக்கணும். நீங்க விசில்லாம் ஒருத்தர் கூட விசில் அடிக்கலைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுதான் அவருக்கு பழக்கம். Whenever he comes to Chennai, he only hears the sounds of whistles. How are you? Good to see you on this stage. Is the mic working? Let me switch it on for you. Hello. I'm good. I'm good. You want to say vanakkam to everybody? Welcome, Chennai. It's something different to Fantastic. And we consider you a family member. எங்களுடைய குடும்பத்துல ஒருத்தரா தான் இவரை நம்ம எல்லாருமே கருதுறோம். கரெக்டா இல்லையா? இன்னொரு ஒரு விசில் come on. அப்பதானே நம்ம கேக்குறதெல்லாம் அவர் நமக்காக பண்ணி கொடுப்பாரு. All right. You know, this is such a special day. First of all, we'd like to hear your wishes for DKS. I would like to wish DKS a very successful movie, and there's something special in this movie. You guys will definitely enjoy this. Okay, we've seen you hit some massive sixes on the ground, right? But they always say that cinema and cricket are two things that people love. You do one thing that we love. Do you consider the other thing that we love? Will you ever consider moving from cricket to cinema? I'll definitely think in the future, but right now I'm just happy with the love I've got for cricket from Chennai. We'll definitely think in the future அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. I distinctly remember that in one of the other shows that you went to, you said if you weren't a cricketer, you would have been an actor. What kind of an actor would you have been? It's a difficult question to answer because a romantic hero, an action hero, comedic hero. Definitely a romantic hero. இல்ல தெரியுது, லுக்ஸ்லயே தெரியுது இல்ல, இங்க ஒரு சாக்லேட் பாயினுடைய பிறப்புக்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட்டிங் அப்படின்னா I'm sure the movie will be a massive blockbuster. If you had to act in a dual hero subject, two hero subject, who would you like to act with? Which hero would you like to act with?
I'm a big fan of Rajnikant sir, and I've recently met one of my fans. He's the son of Ajit. He's really great actor. I think Rajnikant sir and Ajit sir both are amazing. I really enjoy the movies when I see them. Fantastic. And if you had to act opposite a particular heroine, who would it be? That I have to think. I can't answer it right now. ரொம்ப இப்பவே ஹீரோ மாதிரி தான் பேசுறாருல்ல, டிப்ளமேட்டிக்கா பேசுறாரு. Okay, we'll have some more questions coming your way, but before that let's do the logo launch. Yeah, okay, ladies and gentlemen, here we have it, the logo launch of Dream Night Stories, just for you. தேனப்பன் சாரையும் மேடைக்கு வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தேனப்பன் அவர்கள் மான் கராத்தே டைரக்டர் திருக்குமரன் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். எல்லாருமே உங்களுடைய விஷஸை தெரிவிக்க வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். நடிகர் சதீஷுக்கு ஒரு ஜோரான கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Thank you so much for joining us. Can we have the entire team together or a group photo? ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். சிவம் துபே ப்ரோ, யூ நோ இங்கிலீஷ் ரைட்? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கிலீஷ் ரைட்? But I know only Tamil, so I can't speak in English, so தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஃபஸ்ட் ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் ராஜ் வந்து சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படம் மதராச படம் நடிக்கும் போது அதில் மேனேஜராக இருந்தார் அண்டு ஏஜிஎஸில், அண்டு ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக நடிக்கிற நாய் சேகர்லேயும் அவர் மேனேஜராக இருந்தார். அண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன்லேயும் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ லைஃப்பில் வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவர் இங்கே பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதை மேனேஜர் வேலை பார்க்க எங்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே இவன் ப்ரெஸ்லாம் வந்தாச்சா இங்கே தேடிட்டு ஆளை காணோம். அண்டு இன்னொன்று டைரக்டர், அவரும் அப்படி தான் மான் கராத்தேல எங்களோட ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்டு 3வது ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ண ஃபோட்டோ தான் போட்ட உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்றைக்கி வேறு ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமாக ஐபிஎல் டீமில் இருந்தது நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம் எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன எல்லோரும் கேட்பாங்க, எப்படா உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பார், அதில் எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால தான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு பூஜையில் எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்டு இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான் இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுச்சாமி பதிலாக அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்க மாதிரியே சொல்கிறேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் யா. தளபதி வந்து ஜடேஜா, சின்ன he is saying that he wants to give you one more title. சின்ன தலை means like சுரேஷ் ரெய்னா, சின்ன தளபதி means சிவம் துபே. You know தளபதி here
Here Thalapathy means Vijay, is actor Vijay. So he's very big, he's like Dhoni. Super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay. So you are Chinna Thalapathy. Hereafter Chinna Thalapathy Shivam Dube. Yeah. So அவரும் இதில் நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இப்போது சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பவனாக்கே சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ எங்கே போட போகிறாங்க. கண்டிப்பாக நான் வந்து இதை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்க. இல்லை எனக்கும் ஆசை தான் அந்த மாதிரி ஒன்று வந்தால் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் க்ரூ வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh, bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know, it's like அது நாங்கள் நடிச்சது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு சீனில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இந்த சீசனில் வந்து திரிபாட்டியும் தீபக் கூடவும் பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, தட் சேம் ஃபீல் நாங்கள் 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். யூனோ, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் நாங்களும் ஒரு படம் நடித்தோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா, நீங்கள் என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாமல் ஹர்பஜன் சிங் சீனில் நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாமல் சீனில் பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேட் வேர்ட்ஸாக பேசி அப்புறம் எல்லாம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் ஏன்ட்டு ப்ரோ அரே மச்சான் சொல்கிறா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டணும். அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளோ பயந்தவருன்றது கற்றுக்கணும். யோ 6 அடிக்க மட்டும் இல்லை, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுன்றதையும் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். அண்ட் இங்கே தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸு, அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயந்தான். ஸோ அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். தோனி அண்டு சாக்ஷி, உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும். இன்னும் நிறையா சர்ப்ரைஸ் உண்மையிலே இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயராக இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன் வந்து அட்லீஸ்ட் ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி. அண்ட் சந்தோஷ் நாராயண் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதில் இந்த டீசர் மியூசிக்லேயே தெரிக்க விட்டார். ஸோ நிச்சயமாக படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட் மாணிக்கம் சார் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா, உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காரு ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரையும் நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா, உங்கள் சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசராக இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமாக வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ சதீஷ். அடுத்தது ப்ரொடியூசர். எனக்கு இந்த வீம்பு பிடிக்கிறவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ராஜு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கதை சார், இதை நான் பண்ண போகிறேன் சார். எனக்கு நல்லா தெரியுது இந்த ட்ராவலில் வந்து எவ்வளோ பேர் எப்படி டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி சொல்லிட்டு நிறைய அவமானங்களை தாண்டி இதை இன்றைக்கி நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு வந்ததில் மிகப்பெரிய சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிக் ஆன் ஆகிறதுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நான் இதுவரை வரைக்கும் முதல் படி எடுத்து வைக்கிற இயக்குனர்களுக்கு, டெக்னீஷியன்களுக்கெல்லாம் நான் சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கேன். இப்போது முதல் படி எடுத்து வைக்கிற தயாரிப்பாளருக்கு இந்த படத்தில் சப்போர்ட்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள் ராஜு. தேங்க்யூ. வணக்கம். ஆக்சுவலாக அந்த ப்ரொமோ வீடியோ நேற்று ஜெய்சிலன் காமிச்சார். இப்படி ஒரு ஆஃப் பீட்டாக யாரும் யோசித்ததே இல்லை. அது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப நல்ல விஷயம் சார். ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். டைரக்டர் சார், ஜெகன் சார் அடிக்கடி உங்களை பற்றி பேசியிருக்காரு முருகன் சார்கிட்ட. வாழ்த்துக்கள். அந்த ப்ரொடக்ஷன் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறதே வந்து அது அந்த வார்த்தையை கேட்குறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னென்னா அந்த நம்பர் 1 ப்ரொடக்ஷன் இருக்குல்ல, அது வந்து எவ்வளோ பெரிய ட்ரீம் எல்லாருக்கும்ன்றது வந்து எனக்கு தெரியும். எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு விஷயத்தை வச்சு அந்த ரீச் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நல்ல விஷயம்.
அண்ட் சுரேஷ் ரெய்னாங்கிறது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஆஃப் பீட், நம்ம எதையும் யோசிக்கவே முடியாது, அப்படி ஒரு விஷயம். இங்கே எல்லா பெரியவங்களும் வந்திருக்கீங்க, எல்லோரும் வந்து அவங்களுக்கான வாழ்த்துக்களை தெரிவிங்க. சாரி, கொஞ்சம் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு, நான் மாட்டிக்கிட்டேன், என்ன பேசுன்னு வேறு தெரில. ஓகே, வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ். எங்கள் ஊர்க்காரரு மண்ணின் மைந்தர் இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த முன்னெடுத்து செய்கிறாரு. அவர் கண்டிப்பாக வெற்றியிடணும். இதை ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொல்லும்போது நான் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தில் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்க்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது. கண்டிப்பாக அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள் சார்.